हमारी बॉडी के फंक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वन बाय वन पहले हम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ओवरऑल कैप्सूल की बात कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका जो सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज वॉलनट ऑयल, अखरोट ऑयल। बेसिकली इस कैप्सूल में आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबका ऑयल वर्जन, विच मीन्स उन सबका एक्सट्रैक्ट ऑयल वर्जन मिलेगा, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे ज्यादा अखरोट ऑयल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इट शोज एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज विच मीन्स कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में जब भी कॉज करता है, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। हार्ट डिजीज है, कैंसर है, लिवर डिजीजेस है, विच मीन्स हमारे वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इसमें पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं एंड एएलए पाया जाता है, विच मींस अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट इंफ्लेमेशंस को, विच मींस हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट डिजीजेज, अलग अलग बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। और इसके साथ ही साथ इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली वोंड हीलिंग, विच मीन्स अगर हमारी बॉडी में अल्सर्स होते हैं, घाव हो जाते हैं, तो ये उन्हें हील करने का काम करता है। स्किन ग्रोथ का काम करता है। एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट स्किन डिजीजेस हो जाती हैं, एक्जिमा है, ड्राई स्किन है, पैची स्किन है, उन सब में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड का कंटेंट हाई होने की वजह से और लिनोलेनिक एसिड का कंटेंट हाई होने की वजह से वॉलनट ऑयल में ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है, उसे मैनेज करने का काम करता है, विच मीन्स ये हेल्दी हार्ट को प्रमोट करता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, हार्ट की पंपिंग अच्छी रहेगी। सो डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग तरह की जो हार्ट की बीमारियां आजकल हम सुनते हैं, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट कैंसर, सो इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें एक और पावरफुल प्रॉपर्टी होती है, विच मीन्स इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, विच मीन्स ये हमारे सेल्स को ऑक्सीडेशन होने से, विच मीन्स डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। इसके साथ ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स होने से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। एज वेल एज ब्रेन फंक्शन के लिए वॉलनट ऑयल बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे ब्रेन फंक्शंस को एक बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। इसके साथ ही साथ ये कॉग्निटिव फंक्शंस वो होते हैं हमारे ब्रेन में जो बेसिकली हमारी मेमोरी पे हेल्प करते हैं, हमारी याददाश्त में काम आते हैं, तो ये वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट का पहला इंग्रेडिएंट है, एंड ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, विच इज एंटी इंफ्लेमेटरी, antioxidant. It's really good for brain health. It manages the blood pressure. It really good for inflammatory diseases. It really good for our skin. It really good for our cells, because ये cells को oxidation होने से, damage होने से prevent करता है। So it's a really good product. Over to you, sir. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో మన యొక్క 6B కేర్ క్యాప్సూల్ ప్రోడక్ట్ అనేది మెయిన్లీ చెప్పాలంటే ఒక 6 స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో. సో ఆ యొక్క 6 పవర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో అందులో మనకి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి అక్రోట్. అక్రోట్ ఆయిల్ అంటారు. అక్రోట్ ఆయిల్ అంటే మనకిది వాల్‌నట్, మనకందరికి ఐడియా ఉంటుంది కదండీ! సో వాల్‌నట్ ఆయిల్‌నే మనము అక్రోట్ ఆయిల్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇది బేసికల్లీ మనకి ఇదొక ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ అండి. ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ నుంచి మనకు తయారు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో మెయిన్‌గా మనకి యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి. సో ఇవేం చేస్తుందంటే మన యొక్క బాడీలో ఏదైతే ఆహ్ పెయిన్స్ కావచ్చు, స్వెల్లింగ్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఏదైతే మనకు ఉంటాయో వీటన్నిటిని కూడా సో రెడ్యూస్ చేయడంలో మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే క్రానిక్ డిసీజెస్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో లాంగ్ టర్మ్ నుంచి మనకి హార్ట్‌కి సంబంధించి, లివర్‌కి సంబంధించి, ఇలా లంగ్స్‌కి సంబంధించి ఏవైతే ఇష్యూస్, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. సో ఇందులో పాలీఫినోల్ అనే ఒక కాంపౌండ్, అలాగే ఆల్ఫా ఫినోల్ అనే కాంపౌండ్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇవి చాలా స్కిన్ హెల్త్‌కి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయండి. సో
సో మంచిగా స్కిన్ గ్రో అవడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే మనకి ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఈ యొక్క ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇందులో ఉండడం వల్ల బోన్ హెల్త్‌కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో అదేవిధంగా మనకి అల్సర్స్ అలాంటివి గడ్డలు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే సో కొవ్వు గడ్డలు అనొచ్చు. ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గడ్డలు కూడా మనకి ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటాయి మన బాడీలో. సో ఆ యొక్క అల్సర్స్ అన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేయడంలో ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా మనకి స్కిన్ అలర్జీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జిమా కావచ్చు, అలాగే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ అలర్జీస్ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో కూడా చాలా వండర్‌ఫుల్‌గా మనకి హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పొచ్చండి. అదే విధంగా బ్లడ్ ప్రెషర్‌ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే బ్లడ్ ప్రెషర్‌ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో కూడా మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. అలాగే హెల్తీ హార్ట్. సో హార్ట్‌కి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మన యొక్క ఆహ్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్‌లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ అనేది సరిగా సరఫరా అయ్యే విధంగా అన్ని భాగాలు కూడా అన్ని యొక్క మెయిన్ ఆర్గాన్స్ అన్నిట్లు కూడా బ్లడ్ పంపింగ్ అనేది మంచిగా జరిగే విధంగా కూడా ఈ యొక్క మనకి ఈ యొక్క ఇంగ్రీడియెంట్ వాల్‌నట్ ఆయిల్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అదే విధంగా మనకి చూసుకున్నట్టయితే మెయిన్‌లీ ఇక్కడ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి ఇందులో. సో, ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ ఉండడం వల్ల మనకేదైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతున్నాయో సెల్స్, సో, ఆ డ్యామేజెస్ సెల్స్ అన్నిటిని కూడా సో, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందండి, కాపాడుతుంది. అలాగే వాటిల్ని రిపేర్ చేయడంలో ఈ యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా మనకిక్కడ బ్రెయిన్ హెల్త్‌కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో బాగా మనకు ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే కాగ్నిటివ్ మనకి ఏవైతే ఇవి ఉంటాయో అంటే మనకి చలనానికి సంబంధించి నడవడం లేదా పరిగెత్తడం అలాగే మన మెమరీకి సంబంధించి వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాటన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో ఈ యొక్క ఆయిల్ అనేది చాలా చాలా వండర్‌ఫుల్‌గా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు లీడర్స్. యెస్ మ్యామ్. థాంక్ యూ మ్యామ్. ఓవర్ టు యూ. थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पे इस बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें जितने भी ऑयल्स हैं, लाइक हमारे कैप्सूल में जितने भी ऑयल प्रेजेंट हैं, ये सभी लो कोलेस्ट्रॉल और लो कोलेस्ट्रॉल और लो ट्राइग्लिसराइड्स को शो करते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से किसी भी ऑयल में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, विच मीन्स ऐसा कोलेस्ट्रॉल जिसकी नीड हमारी बॉडी को है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। इसमें इस तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये ऑयल से कैप्सूल मिलके बने हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है या फैट का लेवल बहुत ज्यादा है। इट्स जस्ट दैट कि ये सारे के सारे HDL विच मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को शो करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके अगले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, विच मीन्स पंपकिन सीड ऑयल। तो डेफिनेटली ये ऑयल हम यूजुअली सुनने को नहीं पाते हैं, ये बहुत ही रेयर है जो इस कैप्सूल में पाया जाता है। सबसे पहली जो इसका जो बेनिफिट है हमारी बॉडी पे, वो हमारे हार्ट से ही रिलेटेड है, जैसा कि हमने अखरोट ऑयल में सुना था। ये बेसिकली पंपकिन सीड ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। पूफा और मूफा पाए जाते हैं, विच मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि ये लॉन्ग चेन डेरिवेटिव्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में कहीं भी जमते नहीं हैं, ये हमारी बॉडी को एक अच्छा एक गुड फैट की तरह हम इसका यूज करते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। तो सबसे खास बात यही है, जो चिकनी चीजें हमें खाने से मना की जाती हैं, विच मीन्स ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट, उनकी सबसे ज्यादा कमी यही होती है कि वो हमारी बॉडी में जाके हमारी आर्टरीज में जाके जम जाते हैं, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज जनरेट होती हैं। बट पूफा और मूफा की क्वालिटी होने की वजह से ये जो सारे सीड ऑयल हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल ही हैं। ओके, सो हार्ट हेल्थ की बात करते हैं। पंपकिन सीड ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के काम आते हैं, विच मीन्स हमारी बॉडी में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करते हैं एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें फाइटोस्टेरॉल्स भी पाए जाते हैं। फाइटोस्टेरॉल्स का भी सेम काम होता है कि वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और डेफिनेटली अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड प्रेशर लेवल बैलेंस रहेगा,
तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही यूनिक फीचर को शो करते हैं ये इंग्रेडिएंट, दैट इज ए यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्पेसिफिकली मेल्स में प्रोस्टेट एंड ऑल अराउंड यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ पंपकिन सीड ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छे होते हैं। जैसे कि आजकल हम लोगों में बहुत कॉमन सुनते हैं बाल झड़ना और या फिर ड्राई रफ बाल, इस तरह की कंडीशंस हम आजकल बहुत सुनते हैं, हेयर ग्रोथ नहीं होती है। सो पंपकिन सीड ऑयल स्पेसिफिकली ये यूनिक फीचर को शो करते हैं कि ये हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाने में, विच मीन्स इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, इनमें जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ अगेन ये भी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, विच मीन्स हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। एज वेल एज ये ऑयल स्पेसिफिकली हमारी बॉडी में HDL विच मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, और LDL दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सो इसके साथ ही हमारी बॉडी पे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है, एज वेल एज ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप करता है, क्योंकि इसमें लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे बेसिक फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ओवर टू यू सर। ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఎస్ లీడర్స్, మన యొక్క సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి పంప్కిన్ సీడ్ ఆయిల్ అంటారండి. సో పంప్కిన్ సీడ్ ఆయిల్ మీన్స్ ఐ థింక్ గుమ్మడికాయ సార్, ఎవరికైనా ఐడియా ఎస్ ఉందా సార్, సార్? గుమ్మడికాయ సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో గుమ్మడి ఆయిల్ అని చెప్తారండి. యాక్చువల్గా ఈ గుమ్మడికాయను మనము చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇంటి ముందు దిష్టికి లాగా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇది మనం ఆరోగ్యపరంగా చాలా చాలా వండర్ఫుల్ ఫ్రూట్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఇది పంప్కిన్ అనేది. కానీ ఏంటంటే మనము మన గుమ్మం ముందు దాన్ని దిష్టికి లాగా పెట్టి అక్కడ పెట్టేస్తున్నామండి. అందులో కూడా వైట్ గుమ్మడికాయ ఉంటుందండి, బూడిద గుమ్మడికాయ అంటారు. ఇది చాలా 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 మంచి హెల్త్కి సంబంధించి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేస్తుందండి. సో ఎవరైతే దాన్ని తీసుకుంటారో అసలు హార్ట్‌కి సంబంధించి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా వండర్‌ఫుల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి స్కిన్‌కి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్‌గా ఈ యొక్క పంప్కిన్ సీడ్ ఆయిల్‌లో అన్‌సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే పాలీ అన్‌సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. మోనో అన్‌సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చేస్తాయంటే మెయిన్‌గా మనము ఏదైతే ఫుడ్ తిన్నామో, తిన్న తర్వాత అది డైజెషన్ అయిన తర్వాత సో అదంతా కూడా ఆ ఫుడ్ అనేది సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌గా మనకి డివైడ్ అయ్యి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందండి. సో మనకి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఇది బ్యాడ్ అని చెప్పాలి మనకిది. సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది మన బాడీకి చెడును కలిగిస్తా ఉంటది. అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి గుడ్ యాసిడ్స్ అని చెప్పొచ్చండి. దీనివల్ల మనకి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది మన బాడీలో ఫార్మ్ అవుతుంది. మన బాడీకి చాలా మంచి చేస్తుంది. మనం తీసుకునే ఆయిల్స్ మీద కూడా మనం ఇంట్లో వాడే వంట నూనెలో కూడా మీరు చూడండి సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ అని కూడా ఉంటాయండి. సో అందులో అన్సాచురేటెడ్ కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మన హెల్త్‌కి అంత మంచిదండి. సాచురేటెడ్ కాదు, అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. సో ఇందులో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి సో హార్ట్‌కి సంబంధించి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్‌ని కూడా ఇక్కడ క్లియర్ చేయడంలో చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. సో ఇక్కడ ఈ పంప్కిన్ సీడ్ ఆయిల్ తీసుకోవడం వల్ల మనకేమైద్దంటే మనం తిన్న ఫుడ్‌ని అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కన్వర్ట్ చేసి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్‌గా కన్వర్ట్ చేయడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అదేవిధంగా ఇందులో ఫైటోస్టెరాల్స్ ఉండడం వల్ల అలాగే మనకి ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్‌ని మనకి రెడ్యూస్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అదేవిధంగా బీపీని కూడా రెగ్యులేట్ చేయడంలో, బీపీని కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా మనకి చాలా వండర్‌ఫుల్‌గా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, యూటీఐ అంటారు. ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జెంట్స్ కావచ్చు, లేడీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరిలో ఆ యొక్క యూరిన్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని రెక్టిఫై చేయడంలో చాలా సహాయపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. అలాగే ఎస్పెషల్లీ మేల్స్‌లో కూడా యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే సిస్టమ్‌కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో సో వాటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో చాలా సహాయపడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇది మనకి హెయిర్ గ్రోత్‌కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. సో హెయిర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేసి మంచిగా గ్రోత్ అయ్యే విధంగా చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇందులో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల
సో ఏదైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల మనకి సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతున్నాయో, సో ఆ సెల్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, కాపాడుతూ ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి సో మన యొక్క హెల్తీ సెల్స్‌ని క్రియేట్ చేయడంలో ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయండి. అలాగే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇందులో ఉండడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఏందంటే మన లోపల వచ్చే గడ్డలు కావచ్చు, లేదా అల్సర్స్ కావచ్చు, ఏమన్నా పెయిన్స్ లాంటివి ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా రిమూవ్ చేయడంలో కూడా ఈ యొక్క యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ అనేది ఉపయోగపడుతుందండి. అదేవిధంగా మన యొక్క బాడీ లోపల హెచ్‌డీఎల్ అండ్ ఎల్‌డీఎల్ ఉంటాయండి. హై డెన్సిటీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటారు. ఎల్‌డీఎల్ మీన్స్ లో డెన్సిటీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటారు. ఇవి హార్ట్‌కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్‌లు అంటామండి. సో ఇక్కడ ఈ హెచ్‌డీఎల్‌ని మనము ఇంక్రీజ్ చేయడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఎల్‌డీఎల్ అనేది మనకి ఎంత తక్కువ 100 బిలో ఉండాలండి ఎల్‌డీఎల్ అనేది. సో ఈ ఎల్‌డీఎల్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మనకి హార్ట్‌కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ రాకుండా కాపాడుతుందండి. ఎల్‌డీఎల్ అనేది మనకి 100 బిలో ఉంటే చాలా మంచిది. సో ఈ ఎల్‌డీఎల్‌ని రెడ్యూస్ చేయడంలో లో డెన్సిటీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటారండి. దీన్ని తగ్గించడంలో కూడా ఈ యొక్క పంప్కిన్ సీడ్ ఆయిల్ అనేది చాలా బాగా మనకి గుమ్మడికాయ ఆయిల్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. యెస్ మ్యామ్. ఓవర్ టు యూ మ్యామ్. थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे ये कर देते हैं कि एचडीएल और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है क्या। हाँ, साइंस के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत इजी होता है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं सो उनके लिए समझना आसान है, बट जो इस बैकग्राउंड से नहीं है वो थोड़ा सा इसमें मुश्किल होती है उनको। थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बीच मींस एक वैक्सी सब्सटेंस जो कि हमारे सेल्स में पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल टर्म बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, वाइटामिन्स, यानी जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनते हैं। सो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द गुड कोलेस्ट्रॉल एंड द बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल मींस वो कोलेस्ट्रॉल जो कि क्लीन करता है हमारी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा भी कहाँ होते हैं, ये हमारी आर्टरीज में, मतलब हमारी नसों में इकट्ठा होते हैं। तो ये हमारे ब्लड के फ्लो को अफेक्ट करते हैं। इसी की वजह से हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, बीमारियां स्पेशली हार्ट से रिलेटेड हो जाती हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि ये क्लीन करता है, विच मीन्स जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देता है। सो डेफिनेटली ये काम एचडीएल करता है, विच मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन करती है। और इसका जस्ट उल्टा काम एलडीएल करता है। ये हमारी बॉडी में, हमारी नसों में डिपोजिशन यानी इकट्ठा करता जाता है कोलेस्ट्रॉल को। सो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेस वहां से जनरेट हो जाती हैं। सो यही डिफरेंस होता है एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलने में, कि एचडीएल हमारी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और एलडीएल हमारी Ma'am, बॉडी में। Shruti ma'am, one यस सर। thing I think LDL is the good cholesterol, ma'am. नो सर, HDL नो is सर, the bad cholesterol. नो नो नो, एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल सर। LDL is the bad Yes, cholesterol. sir. Low density lipoprotein, it is a bad cholesterol, and HDL, which means a high density lipoprotein, this is a good cholesterol. That's why I'm clearing it because यहाँ पे काफी confusion हो जाता है लोगों को। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हम समझ पाते हैं, लेकिन जब हम साइंस का टर्म लेते हैं विच मीन्स HDL एंड LDL, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो नॉर्मल टर्म्स में यही है कि HDL हमारी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, विच मीन्स इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। और LDL हमारी बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करता है, विच मीन्स इट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल। और लिपिड प्रोफाइल की बात करेंगे अगर, तो इसकी जो साइकिल, इसकी जो चेन होती है वो जितनी ज्यादा डेंस होगी, जितनी ज्यादा डेंस होगी उतना बेटर होगा, जितनी ज्यादा इजी होगी उतना टफ होगा हमारे लिए इसको डाइजेस्ट करना, एज वेल एज हमारी बॉडी के लिए इसको प्रोसेस करना। ओके, सो इसके साथ ही साथ हम अपना अगला इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज आलमंड ऑयल। Almond oil is basically the oil
जिसको हम न्यूट्रिएंट पैक्ड न्यूट्रिएंट पावर हाउस बोलते हैं, बिकॉज इसमें ना सिर्फ ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ना कि इसमें सिर्फ लिनोलेनिक एसिड एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, इसके साथ ही साथ इसमें वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B9 दैट इज बायोटिन। इसके साथ ही साथ इसमें मिनरल्स होते हैं, दैट इज मैग्नीज, पोटेशियम, कॉपर, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। सो आलमंड ऑयल भी यही करता है हार्ट हेल्थ में, दैट ये रिड्यूस करता है LDL को, विच मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल, और इंक्रीज करता है HDL को, विच मीन्स इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ई प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारी सेल्स के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, और हमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीजेस का मतलब ये होता है कि वो डिजीजेस जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, विच मीन्स हमारी बॉडी में बहुत टाइम से हैं, उनसे प्रिवेंशन में हमारी हेल्प करता है। और इसकी जो अगली खास बात यह है कि उसमें विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाने की वजह से ये हमारी स्किन के लिए, नरिशिंग स्किन के लिए, स्किन ग्रोथ के लिए, डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शो करता है, विच मीन्स ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। इसके साथ ही साथ ये इन्फ्लेमेशन से और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन यानी कि जो फ्री रेडिकल्स यानी कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, ये उनसे हमारी सेल्स को प्रिवेंट करता है। एज वेल एज B9 विच मीन्स बायोटिन प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B9 प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ ये हमें सन की जो रेज होती हैं SPF 5, ये उनसे भी हमें बचाता है। एज वेल एज इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, एज वेल एज इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, हेल्दी फैट्स एंड फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ओवर टू यू सर। ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఎస్ లీడర్స్, ఇక్కడ మనకి HDL అండ్ LDL గురించి మేడం గారు మనకి క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఎస్ లీడర్స్, HDL అనేది మనకి ఇది HDL అనేది గుడ్ गुड కొలెస్ట్రాల్ అండి. कोलेस्ट्रॉल, यस। అలాగే LDL అనేది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటున్నాం, మనం కొలెస్ట్రాల్ అనగానే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇది కొవ్వు, ఇది మనకి వేస్ట్, పనికి రానిది అనుకుంటాము. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇందులో కూడా గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి మనకి. సో అందులో మనకి HDL అనేది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండి. ఈ యొక్క గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే HDL అనేది మన యొక్క ఆర్టరీస్ కావచ్చు, వెయిన్స్, మన యొక్క ఆ, ఆ, వీటిల్లో బ్లడ్ అనేది మంచిగా పంపింగ్ అయ్యే విధంగా చూసుకుంటుంది. అలాగే ఈ యొక్క ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ లో ఏదైతే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే ఉందో ఫామ్ అయిపోయి మనకు ఉంటుంది, అది మనకి ఆ వెయిన్స్ చాలా సన్నగా ఉంటాయి, అందులో ఆ కొలెస్ట్రాల్ అడ్డంగా వచ్చేసి మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వకుండా, సరఫరా జరగకుండా మనకి అడ్డపడిపోయి మనకి స్ట్రోక్స్ ఇవన్నీ కూడా హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కారణమవుతాయండి. సో అలాంటి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎల్డిఎల్ ని తగ్గించడంలో, రెడ్యూస్ చేసి కరిగించి దాన్ని, ఆ కొవ్వుని మనకి బయటికి పంపించడంలో ఈ HDL అనేది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అదేవిధంగా మనకి ఈ LDL అనేది ఏంటంటే మనకి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనకి బాడీలో అనవసరమైన ఏవైతే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో అనవసరమైన వేస్ట్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ గా మనకి ఫామ్ అవుతుందండి. దాన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే LDL ని కూడా తీసేయడంలో కూడా HDL మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దెన్ ఇందులో థర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి మనకి ఆల్మండ్ ఆయిల్ అండి. మనకి బాదం నుంచి తయారు చేస్తారు, ఇది బాదం ఆయిల్ అని చెప్పొచ్చు, ఆల్మండ్ ఆయిల్. సో ఇది ఇందులో ప్యాక్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయండి ఆల్మండ్ ఆయిల్ లో. అలాగే లినోలిక్ ఉంది, ఆల్ఫా లినోలిక్ యాసిడ్స్ అనేవి కూడా ఉండడం జరిగింది. విటమిన్ విటమిన్ బి, అలాగే విటమిన్ ఈ, విటమిన్ సి, మ్యాంగనీస్, కాపర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో ఉండడం వల్ల సో చాలా వండర్ఫుల్ గా మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి క్రానిక్ డిసీజెస్, లాంగ్ టైం నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డిసీజెస్ అన్నిటిని కూడా మనకి ఇది రెడ్యూస్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అదేవిధంగా మనకి ఇందులో హై లెవెల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం జరిగిందండి. సో దానివల్ల మనకి ఏదైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతున్నాయో సెల్స్ అన్నిటిని కూడా రిపేర్ చేయడంలో, ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో
మనకి ఈ యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయండి. అలాగే ఇందులో మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉండడం వల్ల మనకి అల్సర్స్ కావచ్చు, అలాగే ఏమైనా గడ్డలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఆల్మండ్ ఆయిల్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇందులో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ ఈ కూడా ఇక్కడ ఉండడం వలన ఇక్కడ స్కిన్ గ్రోత్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. స్కిన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ అంటే స్కిన్ కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే సమస్యలు ఉంటాయో వీటన్నిటిని కూడా మనకి తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే హెయిర్ ఫాల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. అలాగే ఇందులో బయోటిన్ అనే ఒక కాంపౌండ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్, హెయిర్ సంబంధిత రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో SPF 5 కూడా సన్ ప్రొటెక్షన్, సన్ నుంచి వచ్చే రేస్ నుంచి మన యొక్క స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో కూడా ఒక SPF అనే ఒక కాంపౌండ్ ఉండడం వల్ల మన స్కిన్ కి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయండి. అదేవిధంగా మనకి ఈ యొక్క ఫైటో అదేవిధంగా మనకి మెటబాలిజం కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. మన బాడీలో మెటబాలిజం బ్యాలెన్స్ చేయడంలో కూడా ఇది వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుందని చెప్పి మనకి చెప్పలేదు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓవర్ టు యూ. थैंक यू सो मच सर। तो डेफिनेटली हमने इसके तीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुना, तीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना। वो सभी हमारी बॉडी पे कितने ज्यादा लाइक वाइटल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में, हमारी डिफरेंट क्रोनिक डिजीजेस में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसके अगले ऑयल की बात करते हैं, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक है। इसका अगला इंग्रेडिएंट है चिया सीड ऑयल। चिया सीड ऑयल में स्पेसिफिकली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दोनों ही फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें मैंगनीज पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। इसके साथ ही साथ इसमें भी अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड दोनों ही पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ओमेगा 3 एसिड प्रेजेंट होने के वजह से ये हमारी ब्रेन के लिए, विच मीन्स न्यूरो प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा काम करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक, इवन द एल्जाइमर डिजीज के लिए भी, के प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होने की वजह से, विच मीन्स अल्फा लिनोलेनिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड हमारी बॉडी में क्रोनिक डिजीजेस और जो इन्फ्लेमेशन होते हैं ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। एज वेल एज इसमें फाइबर पाया जाता है। सो डेफिनेटली ये भी, इसका भी काम हमारे बेसिकली HDL और LDL पे ही होता है, विच मीन से HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है, जिससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेस से हमें प्रिवेंशन देता है। एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होने के वजह से, विच मीन्स टोकोफेरॉल्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइटोस्टेरॉल्स, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारी बॉडी में, विच मीन्स हमारी जो क्रोनिक डिजीजेस हैं, हमारे सेल्स डैमेज को प्रिवेंट करता है। एज वेल एज इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होने की वजह से अगेन ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस, एक्जिमा, पैची स्किन, ड्राई स्किन और आजकल होने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन एलर्जी से प्रिवेंट करता है। एज वेल एज हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब ये है कि उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, हेयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल लो करने के वजह से, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल फंक्शन में हेल्प करने के वजह से ये हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को होने से रोकता है, जिससे ब्लड फ्लो में जिससे एक अच्छे ब्लड फ्लो में को प्रिवेंट करता है, विच मीन्स उसमें कोई रुकावट नहीं आने देता। एज वेल एज ये मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने पहले बात की, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं। सो ये मेमोरी फंक्शन के लिए एंड इम्प्रूवमेंट के लिए, विच मीन्स कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक, डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेशन, इवन द एल्जाइमर डिजीज से भी हमें बचाता है। सो डेफिनेटली ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारी स्किन, हेयर हेल्थ,
हार्ट, इन सभी वाइटल ऑर्गन्स को, वाइटल हमारे जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनमें सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, एंड हमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीजेस से प्रिवेंट करता है। ओवर टू यू सर। ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో మనకి నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి చియా సీడ్ ఆయిల్. సార్ తెలుగు నేమ్ ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్పండి సార్ కొంచెం. ఇది చియా. ఓకే లీడర్స్, నెక్స్ట్ నేను తెలుసుకుంటానండి. చియా సీడ్ ఆయిల్. సో ఇందులో మనకి ఎస్పెషల్లీ మనకి ఒమేగా 3 అండ్ ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే జింక్, మెగ్నీషియం, కాపర్, విటమిన్ ఈ, ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అనేది ఇందులో ఉండడం జరిగిందండి. సో దీనిలో మనకి యాంటీ 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 ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏదైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ తో డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇందులో ఈ ఆల్ఫా లినోయిక్ యాసిడ్ ఉందండి. అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనకి న్యూరో డిసీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటిని కూడా మనకి రెడ్యూస్ చేయడం బాగా ఉపయోగపడతాయండి. నరాల సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఏమైతే ఉంటాయో సో వీటన్నిటిని తగ్గించడంలో మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దెన్ అల్జీమర్స్ వ్యాధిని కూడా మనకి ఇక్కడ తగ్గించడంలో బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. హార్ట్ కి సంబంధించిన ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వీటన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేయడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు. అలాగే బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కూడా చాలా మంచిగా ఉండే విధంగా మనకి సహాయపడుతుందండి. ఇందులో ఫైబర్ ఉండడం వల్ల డైజెషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేయడంలో మనకి సహాయపడుతుందండి. అలాగే ఇక హెచ్డిఎల్ ఏదైతే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రిమూవ్ చేయడంలో మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే ఎల్డిఎల్ ని మనకి తగ్గించడంలో మనకి ఇది సహాయపడుతుంది. దాని ఇందులో టోకోఫెరాల్ అలాగే కెరటోనాల్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల స్కిన్ కి సంబంధించిన డిజార్డర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మనకి రెడ్యూస్ చేస్తుందండి. లైక్ ఎగ్జిమా కావచ్చు, డ్రై స్కిన్ కావచ్చు, ఇలాంటి స్కిన్ డిసీజెస్ అన్నిటిని కూడా మనకి తగ్గించడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ చేస్తుందండి. హెయిర్ యొక్క క్వాలిటీ, మంచి హెయిర్ మనకి వచ్చే విధంగా కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా మనకు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ రెడ్యూస్ చేయడంలో కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు. అలాగే మనకి మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడంలో కూడా మెమరీ మంచిగా ఉండేట్టుగా, మనకి ఏజ్ పెరిగే కొలది మెమరీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుందండి. సో సరిగ్గా ఎక్కడ పెట్టాము, కొన్ని వస్తువులు పెట్టిన చోట మనం అది కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాము. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్లియర్ చేస్తుంది. మెమరీని బాగా మంచిగా ఈ విధంగా కూడా చేస్తుంది. అదే విధంగా మనకి వైటల్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి హార్ట్ కావచ్చు, లివర్ కావచ్చు, లంగ్స్ కావచ్చు, కిడ్నీస్ కావచ్చు, ఇలా ఈ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ అన్నిటి యొక్క బేసిక్ ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్స్ అనేవి మంచిగా జరిగే విధంగా కూడా ఈ యొక్క చియా సీడ్ ఆయిల్ అనేది మనకి చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు అండి. ఎస్ మ్యామ్, వావ్ యూ సార్. ఓకే సార్. ఎస్ సార్, అవిసె గింజలు. ఎస్ సార్. చియా సీడ్స్ అనేది యాక్చువల్గా మెక్సికో కంట్రీకి సంబంధించింది సార్. అది దీనికైతే ఇండియన్ నేమ్ అయితే లేదు, భారతీయ పేరు అయితే లేదు, ఇండియన్ నేమ్ లేదు. బట్ హిందీ సబ్జా అంటారండి, సబ్జా గింజలు అంటారు కదా అవి సార్. సబ్జా గింజలు సార్. ఎస్ సార్. తెలుగులో పేరు లేదు. ఓకే. అంటే మనం సబ్జా యూజ్ చేస్తాం కదా సార్, ఆ గింజలు సబ్జా అంటారు. అవును సార్, అదే సార్ చియా సీడ్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes ma'am, over to you. Okay, thank you sir. So definitely अब इसकी अगले इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, which means ब्लैक सीड ऑयल, जिसे हम कलौंजी का तेल भी बोलते हैं. सो इसकी सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि ये वुंड हीलिंग में बहुत ज्यादा काम आता है. दैट इज इसमें एक कंपाउंड होता है विच मीन्स थायोक्विनोन. थायोक्विनोन का काम ये होता है कि ये जो टिश्यू ग्रोथ होती है उसे स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि उसे बढ़ा देता है. सो डेफिनेटली ये हमारे वुंड हीलिंग यानी कि अल्सर्स हैं, जो घाव हो जाते हैं, उन्हें हील करने के काम आता है. इसके साथ ही साथ अगेन इट्स ऑल्सो अ पैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं.
बायो एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में बात करने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो बेसिक फंक्शनिंग है, जो बेसिक रिएक्शंस हैं, ये उन पे जाके काम करते हैं। एज वेल एज इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को, जैसे कि हम सब जानते हैं, और हमारे सेल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीजेस विच मीन्स कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस है, ओबेसिटी है, इन पे काम करते हैं। ओबेसिटी पे स्पेसिफिकली ब्लैक सीड ऑयल काम करते हैं, विच मीन्स ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगेन इसमें स्किन हेल्थ पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लाइक हमारी आजकल जो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्मल जो स्किन डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं, विच मीन्स एक्ने है, पिंपल्स है, एंड एक्जिमा है, ड्राई स्किन है, ये बेसिकली इसमें एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिसके वजह से ये डेफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस पे वर्क करते हैं। इसके साथ ही साथ ये हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाए जाने की वजह से ब्लैक सीड ऑयल हमारे हेयर फॉलिकल्स को, हमारे हेयर ग्रोथ को, हमारी स्कैल्प को नरिश करते हैं और हमारे हेल्दी हेयर्स को प्रमोट करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने एक बहुत ही डिजीज का नाम सुना होगा, विटिलिगो। विटिलिगो एक बहुत ही स्किन प्रॉब्लम है, विच मीन्स लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। उसमें स्किन पे जगह जगह पिगमेंटेशन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो जाते हैं। सो डेफिनेटली ये हमारी बॉडी में वहां पे भी हेल्प करते हैं, विच मीन्स ये हमें उस टाइप ऑफ स्किन डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया है। सो डेफिनेटली any kind of antioxidant property, anti-inflammatory property, different skin diseases, and इसके साथ ही साथ वेट लॉस को रिड्यूस करते हैं, एज वेल एज हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एज वेल एज हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं, एज वेल एज हमारी वेट लॉस में हेल्प करते हैं, बैक पेन में हेल्प करते हैं, एज वेल एज हाई ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं, हेडेक में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, विच मीन्स हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सो डेफिनेटली ब्लैक सीड ऑयल भी हमारी बॉडी में, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में एंड हमारी क्रोनिक डिजीज के प्रिवेंशन में हेल्पफुल होते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट बिकॉज द इंग्रेडिएंट्स आर इन देयर इन द प्रोडक्ट, विच इज द वंडरफुल बेनिफिट्स एंड इन द इट इज वर्क ऑन द body's main functioning and on the vital organs as well. Over to you, sir. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి మనకి, సో ఇది వచ్చి మనకి బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్, కలోంజీ అంటారండి, బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్. సో ఇందులో మనకి ఒక కాంపౌండ్ ఉందండి, థయాక్వినోన్ అనే కాంపౌండ్ ఉంది. ఈ యొక్క కాంపౌండ్ అనేది మనకి టిష్యూస్, మన యొక్క కణజాలాల మీద పనిచేస్తుందని, కణజాలాలు మంచిగా డెవలప్ అయ్యే విధంగా మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుందండి. సో అలాగే ఆ టిష్యూస్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది కూడా, కణాలను కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అదే విధంగా మనకి బోన్ హీలింగ్ కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే ఇందులో మోర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏదైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతాయో ఆ సెల్స్ అన్నిటిని కూడా రిపేర్ చేయడంలో, అలాగే ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అదే విధంగా మనకి బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అనేది ఉందండి. ఇందులో బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏదైతే బేసిక్ ఫంక్షన్స్, మన యొక్క మెయిన్ యొక్క వైటల్ ఆర్గాన్స్, ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ అయినటువంటి వాటన్నిటికి కూడా బేసిక్ ఫంక్షనింగ్ అనేది మంచిగా జరిగే విధంగా చేస్తుందండి. అలాగే మనకి చూసినట్లయితే క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో క్యాన్సర్స్ కావచ్చు, ఒబెసిటీ కావచ్చు, కిడ్నీకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, సో వీటన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడంలో ఇది బాగా మనకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు అండి. అదేవిధంగా వెయిట్ లాస్ కూడా ఇది చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే స్కిన్ హెల్త్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని అన్ని క్లియర్ చేస్తుంది. పింపుల్స్ కావచ్చు, డ్రై స్కిన్ కావచ్చు, అలాగే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మనకి ఎగ్జిమాస్ లాంటివి కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో ఉపయోగపడుతుందండి. ఇందులో యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీ ఉందండి. అదే విధంగా యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇది చాలా బాగా మనకి ఉపయోగపడుతుందండి. హెయిర్ హెల్త్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పొచ్చు, గ్రోత్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే హెయిర్ స్కాల్ప్ కూడా మంచిగా ఉండే విధంగా కూడా ఇది చేస్తుందండి.
అలాగే మన బాడీలో పిగ్మెంటేషన్ అంటాము. అంటే మన బాడీలో ఏంటంటే స్కిన్ కి సో వేస్ట్ గా ఏదైతే మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఫేస్ మీద డెడ్ సెల్స్ వీటన్నిటిని కూడా రిమూవ్ చేయడంలో కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు అండి. అదే విధంగా బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ రెగ్యులేట్ చేస్తుందండి. బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బ్యాక్ పెయిన్ కావచ్చు, హెడేక్ కావచ్చు, సో వీటన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడంలో కూడా మనకి బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అదే విధంగా మనకి బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో వైటల్ ఆర్గాన్స్ అయినటువంటి మనకి హార్ట్, బ్రెయిన్, అలాగే లంగ్స్, కిడ్నీస్ వీటన్నిటిని కూడా ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాటన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో ఓవరాల్ గా మనకి ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు అండి బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ అనేది. సో డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ ని తీసుకున్నట్లయితే మంచి రిజల్ట్స్ మన బాడీలో అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ కూడా మంచి హెల్తీగా గ్రో అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు లీడర్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓవర్ టు యూ. Thank you so much, sir. So 1 इसके साथ minute మ్యామ్, 1 Sure. minute మ్యామ్. సార్ ఎవరైనా కొంచెం చెప్పండి సార్, నా వాయిస్ లో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్, బయట కొంచెం మైక్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది, అదేమన్నా ఉన్నదా? ఏం లేదు సార్, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ మ్యామ్, కంటిన్యూ మ్యామ్. sure. इसके साथ ही साथ इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, दैट इज फ्लैक्सीड ऑयल. अगेन हमने फ्लैक्सीड बहुत ही कॉमनली सुना होगा, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंटली वर्क करते हैं. सबसे पहले इसमें omega-3 एंड omega-6 दोनों ही फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, विच मीन्स अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इसके साथ ही साथ इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंड एज वेल एज ब्रेन फंक्शनिंग में एंड ब्रेन एजिंग में हेल्प करता है, विच मीन्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के फंक्शंस को और ब्रेन को एक्टिव रखने में, उसकी प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. एज वेल एज अगर हम बात करें तो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी शो करता है, विच मीन्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करने की वजह से हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है. एज वेल एज हमारी जो सेल्स हैं हेल्दी सेल्स को प्रमोट करता है, विच मीन्स हमारी जो डैमेज सेल्स हैं उन्हें प्रिवेंट करने के साथ साथ सेल्स ग्रोथ को प्रमोट करता है. एज वेल एज ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, ट्यूमर ग्रोथ से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है. एज वेल एज के साथ ही साथ ये बोन टिश्यू फॉर्मेशन में भी काम आता है, विच मीन्स ये हमारे बोन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है. एज वेल एज ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसमें विटामिन पाए जाने की वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है. एज वेल एज ये हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है. आजकल हम बहुत कॉमन देखते हैं लोगों में ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है, सो ये हमारी विजन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है. एज वेल एज डेफिनेटली ये एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को प्रमोट करता है, सो ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का भी काम करता है. एज वेल एज ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करने का काम करता है. इसके साथ ही साथ ये लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है, विच मीन्स कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और एसिडिटी एंड ब्लोटिंग जैसे इश्यूज से भी, डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज से भी हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है. इसके साथ ही स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एंड एज वेल एज ये इम्प्रूव करता है, ये बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है. सो डेफिनेटली ये इंग्रेडिएंट भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, क्रोनिक डिजीजेस के लिए और वाइटल ऑर्गन्स के प्रिवेंशन के लिए अगेन बहुत ही अच्छा है. सो डेफिनेटली ये इस प्रोडक्ट में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी तक देखे हैं, ये सारे के सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पे वर्क कर रहे हैं, इवन द स्किन, इवन द हेयर्स, इवन द हार्ट, द ब्रेन, एंड वो डिजीजेस जो कहीं ना कहीं हम रेगुलरली क्योर नहीं कर पाते, ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करते हैं. सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है अगर आप ओवरऑल बॉडी और मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग एंड इम्यून बूस्टिंग की बात करते हैं तो. ओवर टू यू सर. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఎస్ లీడర్స్, నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్ అంటారండి, తెలుగులో మనకి అవిసె గింజలు అని చెప్తారండి. సో చాలా చాలా వండర్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఈ యొక్క ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్ అనేది. మనకి జనరల్ గా మనకి
ఫ్లాక్స్ దొరుకుతాయి, అవిసె గింజలు అనేది. చాలా మంది కూడా ఈ అవిసె గింజల్ని జనరల్ గా లైట్ గా ఫ్రై చేసుకుని కూడా తినడం జరుగుతుందండి. చాలా వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి ఈ యొక్క ఫ్లాక్స్ సీడ్ వల్ల. ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫ్లాక్స్ సీడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారో రెగ్యులర్ గా, సో వాళ్ళకి హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటివి కూడా రావండి. అంత వండర్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు. అక్కడ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని కరిగించి మనకి ఈజీగా మనకి ఆ ఈ యొక్క హార్ట్ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా చేస్తుందని చెప్పొచ్చండి. ఎస్పెషల్లీ మనకి ఈ యొక్క ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ లో మనకి ఒమేగా 3, ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండడం జరిగిందండి. అదేవిధంగా ఆల్ఫా లినోనిక్ యాసిడ్ అనేది కూడా ఉండడం వల్ల హార్ట్ హెల్త్ కి ఇది చాలా వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చండి. సో అలాగే బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే బ్రెయిన్ ఏజింగ్ అంటే మనము ఆ వయసు పెరిగే కొలది మన యొక్క మతిమరుపు ఇలాంటివి ఇలా రావడం జరుగుతుందండి. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా క్లియర్ చేయడంలో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే యాంటీ క్యాన్సర్ గా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందండి. మన బాడీలో ఏవైతే క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయో, సో వాటన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇది చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. అలాగే మనకి ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క ఏదైతే సెల్స్ అయితే డ్యామేజ్ అవుతున్నాయో ఫ్రీ రాడికల్స్ లో, వాటన్నిటిని కూడా కాపాడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. అలాగే హెల్దీ సెల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడంలో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. అదే విధంగా మనకి చూసినట్లయితే మన యొక్క ట్యూమర్స్ అండి, మన బాడీలో గడ్డలు అలాంటివి రావడం జరుగుతుంది. అలాగే బ్రెయిన్ లో కూడా గడ్డలు అలాంటివి రావడం జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దెన్ బోన్ టిష్యూ ఫార్మేషన్ అంటే మన యొక్క బోన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కణజాలను అభివృద్ధి చెందే విధంగా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని మంచిగా బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే విధంగా కూడా చూస్తుందండి. ఈ యొక్క ఫ్లాక్సీడ్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఐ హెల్త్, కంటి సంబంధిత వ్యాధులన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడంలో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఐకి సంబంధించిన హెల్త్ ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. డ్రై ఐస్ ని క్లియర్ చేస్తుంది. అలాగే విజన్, మన యొక్క కంటి చూపు అనేది మంచిగా ఉండే విధంగా కూడా ఈ యొక్క ఫ్లాక్సీడ్ ఆయిల్ అనేది మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది లీడర్స్. అలాగే మనకి ఎల్డిఎల్ ని తగ్గించడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే హెచ్డిఎల్ ని మంచిగా ఇంక్రీజ్ చేయడంలో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు అండి. అలాగే కొలెస్ట్రాల్ ని రెడ్యూస్ చేయడంలో, కొలెస్ట్రాల్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అండ్ దెన్ బీపీని కూడా మనకి కంట్రోల్ చేయడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మనకి కాన్స్టిపేషన్, మలబద్ధకం ని కూడా మనకి తగ్గించడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే డయేరియా ఇలాంటి ఏదైతే సమ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా తగ్గించడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. అలాగే ఇది స్కిన్ హెల్త్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతున్నాయో వీటన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని, మన యొక్క వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. సీజనల్ డిసీజెస్ కావచ్చు, చిన్న చిన్న డిసీజెస్, ఫీవర్స్ అలాంటివి రాకుండా కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు. అలాగే క్రానిక్ డిసీజెస్ అయినటువంటి లాంగ్ టర్మ్ నుంచి ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు. అలాగే మన యొక్క వైటల్ ఆర్గాన్స్, ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన యొక్క హార్ట్, బ్రెయిన్, లివర్, అలాగే కిడ్నీస్ కావచ్చు, లంగ్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ అనేది వాటి యొక్క పనితనం మీద మంచిగా ఉండే విధంగా కూడా ఇది ప్రమోట్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. అలాగే మన యొక్క బాడీ యొక్క మెటబాలిజం ని పెంచడంలో, ఇంక్రీజ్ చేయడంలో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది లేడర్స్. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, ఓవర్ టు యూ. थैंक यू सो मच सर. सो डेफिनेटली इसके ओवरऑल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, विच मीन्स ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए एंड हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये हमारी इम्यूनिटी की बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है. हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. एज वेल एज ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, इवन द यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं. एज वेल एज ये ग्लूटेन फ्री है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विच मीन्स ये हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटा के गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. सो डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत अच्छा है. So it's a fully pack, one capsule, it's a fully pack of different, prevention of different kind of diseases and promote the different basic functions and regularity in the body.
इसको कंज्यूम करने का तरीका ये है दैट 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर यू कैन कंज्यूम इट एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। अडल्ट्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि वो 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे। बट अगर हम टीनेजिंग की बात करें, बच्चों की बात करें, तो डेफिनेटली 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे with a glass of water. So it will be beneficial. Over to you, sir. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో ఓవరాల్ గా మనకు చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క 6B కేర్ అనేది మనకి చాలా వండర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు అండి. సో ఇది మనకి మెయిన్లీ ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండడం వల్ల, అలాగే ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క స్కిన్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. హెయిర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేస్తుంది. అలాగే మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది. హార్మోన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో మనకు ఉపయోగపడుతుంది. హార్ట్ హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా రెక్టిఫై చేయడంలో కూడా మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రిమూవ్ చేయడంలో, అలాగే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడంలో కూడా ఇది వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చండి. అలాగే ఇందులో మనకి విటమిన్ బి, విటమిన్ ఈ, విటమిన్ సి అవి ఉండడం వల్ల, అలాగే ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఫైబర్స్, అలాగే గ్లూటెన్, అలాగే కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ చేస్తుంది. అలాగే మోర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి, యాంటీ డయాబెటిక్ కూడా ఇందులో ఉంది. అలాగే మన యొక్క గట్ హెల్త్ కి చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి. అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే సో ఇందులో మనకి బూస్ట్ అప్ ఇమ్యూనిటీ, మన యొక్క ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ అప్ చేస్తుంది. రిలీఫ్ ఇన్ బాడీ పెయిన్స్ రిలీఫ్ చేయడంలో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ గుడ్ ఫర్ స్కిన్ హెల్త్ అండి. అలాగే గుడ్ ఫర్ హెయిర్ గ్రోత్, మన హెయిర్ గ్రోత్ అవడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇంప్రూవ్ హార్ట్ హెల్త్, మన యొక్క హార్ట్ హెల్త్ ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సపోర్ట్ టు వెయిట్ లాస్ అవడానికి కూడా ఇది బాగా మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఓవరాల్ గా మనకి చెప్పాలంటే 6B కేర్ అనేది చాలా చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చండి. సో అదే విధంగా మనకి మనకి దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అంటే, సో 1 క్యాప్సూల్ అండి, 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లో 1 క్యాప్సూల్ ని మనము వేసుకొని మనము తీసుకోవాలండి. అడల్ట్స్ అయితే మార్నింగ్ ఒకటి, అలాగే ఈవినింగ్ ఒకటి, 2 టైమ్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అండి అడల్ట్స్ అయితే. విధంగా చైల్డ్స్ అయితే 1 టైం యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది యూసేజ్ పర్పస్ అండి. 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లో 1 క్యాప్సూల్ అనేది మనము వేసుకుని తాగొచ్చు. మ్యామ్ వాటర్ అనేది విచ్ వాటర్ మ్యామ్? నార్మల్ వాటర్ ఆర్? Yes, sir. Normal water. నార్మల్ వాటర్. ఎస్ మ్యామ్. సో 1 క్యాప్సూల్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుందండి. మార్నింగ్ టైం, అలాగే ఈవినింగ్ టైం ఒకటి, ట్వైస్ ఏ డే. అడల్ట్స్ అయితే, చిన్నపిల్లలు అయితే చైల్డ్స్ ఫర్ దమ్ చైల్డ్స్ మ్యామ్ ఓన్లీ 1 ఎనఫ్. Yes, sir. రైట్ One మ్యామ్? is it. Yes, sir. 1 క్యాప్సూల్ ఎనఫ్. రవి, క్యాప్సూల్ ని వాటర్ కలుపుకొని తాగాలా, వాటర్ మింగాలనా? ఎస్ సార్. మ్యామ్, Yes, sir. so that 1 capsule we are mixed with the water, or shall we swallow with the water? Sir, shallow with the water because कैप्सूल है ये, उसमें बहुत ही इजीली घुलेगा नहीं. So definitely आप अगर सोलो कर पाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन, बट डेफिनेटली बच्चों में थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हम उन्हें घोल के दे सकते हैं. మింగాల అడుగు రవి, టాబ్లెట్ లాగా అదే సార్, వేసుకోవాలనా? అదే సార్, అదే అడుగుతున్నాను సార్. అదే నేను స్వాల్లో అంటే మరి ఎవరు నమ్ములతో దాన్ని నమ్మిది మింగలేరు కదా ఎవరు. ఎస్ సార్. డైరెక్ట్ టాబ్లెట్ వేసుకోవాలనా? మ్యామ్, డైరెక్ట్లీ కెన్ వి టేక్ దట్ capsule with the water? सॉरी सर, मैं समझी नहीं. So మేడం, వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ టాబ్లెట్ విత్ వాటర్ డైరెక్ట్. ఓకే, డోంట్ Okay. పుట్ ఇన్ ద గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లైక్ దట్. नो नो नो, उसमें नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं ये कह रही हूँ कि आप फॉलो कर सकते हैं, बट बच्चों में अगर आप देखेंगे, अगर बच्चों की बात करें या फिर हम अडल्ट की बात ना करके लो एज के लोगों की बात करेंगे तो थोड़ा सा उन्हें कंज्यूम करने में दिक्कत हो सकती है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. సో ma'am, హౌ టు టేక్ దట్ క్యాప్సూల్ మ్యామ్? हम ये कर सकते हैं कि लाइक बहुत थोड़े से पानी में उसे मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद दे सकते हैं. ఓకే ఓకే okay ma'am. Then before meal or after meal ma'am? सब आफ्टर मील लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल मोर. एम्प्टी After स्टमक meal. ना लें. यस, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कैप्सूल्स को ना लें. After meal it's better. Yes sir, it is better.
So after lunchtime we have to take it, ma'am. Definitely, any meal which it's a breakfast, Breakfast. either breakfast or either How lunch, much time either duration, dinner. madam, after tiffin? स्पेशली सर खाना खाने के 1 घंटे के अंदर तो मैं पानी लेना भी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि डेफिनेटली हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर 1 hour, आफ्टर 1 to 1.5 hour. Okay. ఎస్ లీడర్స్, ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండి, మనం మేడం అడిగి తెలుసుకుందామండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ ఒకసారి యూసేజ్ ఒకసారి చెప్పు రవి సార్. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పండి. మనము ఈ యొక్క క్యాప్సూల్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలంటే సార్, మనం ఒక క్యాప్సూల్ని సో ఆఫ్టర్ మీల్ భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక 1 hour తర్వాత మనం ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఈ క్యాప్సూల్ని ఓపెన్ చేసి అందులో మనకి పౌడర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఆ పౌడర్ని గ్లాస్లో వేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుని మనము తాగేయచ్చండి. సో ఈ విధంగా మనము తీసుకుంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మీల్ తర్వాత తీసుకోవాలండి. అడల్ట్స్ అయితే మనకి 2 times తీసుకోవచ్చు, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైం, నైట్ టైం తీసుకోవచ్చు. అలాగే చైల్డ్స్కి అయితే మనకి 1 time అనేది సరిపోతుందండి, ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఏదో ఒక టైంలో. సో ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటుందండి. సో ఏమైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండి. ఎస్ సార్, సలా శ్రీనివాస్ సార్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, యూ కెన్ స్పీక్ సార్. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Ravi sir. Google sir. Yes, sir. Good morning, Thank you. sir. GVK sir. Good morning, sir. Sir. సార్ ఓకే. అయితే ఈ 6B కేర్ క్యాప్సూల్ గురించి చాలా మంచి प्रेजेंटेशन ఇచ్చింది మేడం గారు. मैडम जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए. ये कैप्सूल के बारे में, इसका इंग्रेडिएंट्स होंगे और बेनिफिट्स होंगे. मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो सर ने बोला है एक कैप्सूल फॉर्म में पाउडर फॉर्म नहीं रहता, ऑयल फॉर्म रहता. सही नहीं मैडम? मैडम हेलो సార్ సార్ మీరు Sir, అంటే ఈ ఇది ఆయిల్ capsule ఫామ్ లో కొంచెం- ఉంటుందని అంటున్నారా లేదండి? ఇది ఆయిల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సార్. క్యాప్సూల్ అనేది ఆయిల్ ఫామ్ లో ఉందా సార్? లోపల మనకి ఆయిల్ ఉందా? ఎస్ ఐఎమ్ యూజింగ్, నేను వాడతాను, వెరీ గుడ్ కంటిన్యూ వాడతాను. అది మీరు డైరెక్ట్ గా ఇది- తీసుకుంటున్నారా ఎలా సార్? క్యాప్సూల్ మింగేస్తున్నారా నీళ్లు వేసుకుని? డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాము. Yes, అదొకటి sir, yes, sir. మేడం ఆఫ్టర్ ఫుడ్ కూడా చెప్పడం కరెక్ట్. అవునవునండి. యాక్చువల్ గా మనకి ఏ మనకి క్యాప్సూల్ capsule అయినా సరే తీసుకుంటే- ఆ పైన ఉన్న లేయర్ అనేది చాలా తిన్నగా ఉంటుంది, అది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత డైజెషన్ అయిపోతుంది. సో క్యాప్సూల్ అంటున్నారు కాబట్టి అది డైరెక్ట్ గా మనం మింగేయవచ్చు వాటర్ తో నేను అనుకుంటున్నాను అండి. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మింగేయచ్చు. లేయర్ అనేది కరిగిపోతుంది, ఆ ఆయిల్ అనేది మన బాడీలో దాని యొక్క Yes. పని అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్ అది కరెక్ట్. సో Thank you. దాన్ని ఆయిల్ లో క్యాప్సూల్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ మనం వాటర్ లో వేసుకుని ఇదంతా ప్రాసెస్ చేసేదానికంటే కూడా జనరల్ గా మనము వాటర్ తో ఇంట్లో కూడా కన్జ్యూమ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాను సార్. ఎస్ సార్, కంపల్సరీ వాటర్ తాగండి. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. శృతి మ్యామ్ ఏమన్నా అడగాల సార్? ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఏదన్నా? Yes, sir. ఎస్ సార్, ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. కేపీ దేవి, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఆల్రెడీ నేను ఒక నెల 20 రోజులు బట్టి వాడుతున్నానండి ఇది. ఓకే సార్. అయితే మీరు అన్నట్లుగా క్యాప్సిల్ ని విడదీసి వేసేటట్లుగా లేదండి, అది క్యూట్ గా ఉంది, స్మాల్ సైజ్ లో ఉండి క్యాప్సిల్ Yes, sir. మింగటానికి వీలుగా ఉంది తప్ప దాన్ని మనం డిలీట్ చేసి వేసేటట్లుగా లేదండి. ఎస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఆర్కే సార్ గుడ్ మార్నింగ్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. ఇక్కడ మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళందరూ డైరెక్ట్ గా మనం ఎలా క్యాప్సిల్ వేసుకుంటాం అలాగే వేసుకోవాలి. చిన్న పిల్లలకి మింగటం ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకున్న వాళ్ళకి అది కట్ చేసి నీళ్ళల్లో కలిపి ఇవ్వండి. అది ఓన్లీ ఫర్ చైల్డ్ అండి, చిన్న పిల్లలకి. మనందరం కూడా పెద్దవాళ్ళందరం కూడా మామూలుగానే వాడాలని చెప్పారు.
పిల్లలకి అది మింగటం ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం కట్ చేసి నీళ్ళల్లో కలిపి కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారండి. అంటే దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ జరుగుతుందని ఎస్ క్లారిటీ సార్ చేశాను. ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి. ఆల్ ద బెస్ట్. ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మామూలుగా హలో సార్, చెప్పండి సార్. మామూలుగా నేనేం చేస్తున్నా అంటే రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత ఆ రాగి జావా ఒకటి తీసుకుంటాను కాబట్టి అది తాగేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ నోట్లో వేసుకొని ఆ మిగిలిన జావా తాగేస్తున్నాం. అది పర్లేదు, 20 రోజులు బట్టి చేస్తున్నా, బాగానే ఉంది మరి. ఎస్ సార్ మీరు తీసుకునేది కూడా లిక్విడే కాబట్టి తాగేవచ్చండి, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అదే ఫుడ్ ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే ఫుడ్ తర్వాత ఒక అంతే. 1 hour కి అలా తీసుకుంటే బెటర్. మీరు తీసుకునేది లిక్విడ్ ఫామే కాబట్టి రాగి జావా అనేది వాటర్ లాగానే మీరు తాగేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అదండి. సార్ దాంట్లో ఈ నాకు విషయము ఒక్కసారి శృతి మేడం గారితో మాట్లాడదాం సార్. ఎస్ సార్ मैडम जी मैम श्रुति मैम यस सर। मैडम जी जो जी हमारा सर अभी क्वेश्चन पूछा है, जी जी जो रागी माल्ट रहता ना, ఎస్ సార్ రాగి జావా रागी, रागी, అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. जी जी यस सर, जस्ट ये फूड के साथ ही ले सकते हैं क्या? रागी जावा आल्सो वन ऑफ द फूड కదా? नहीं मैडम, रागी माल्ट, सर। रागी ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर हमने ब्रेकफास्ट में रागी लिया है तो क्या हम इसे ले सकते हैं? यस मैम वही पूछा। ओके, अच्छा, कोई इशू नहीं है सर। हमने कुछ भी लिया हो, हमने कोई पल्सेस लिए हो, हमने सिरियल्स लिए हो, आप रागी बोल रहे हैं, रागी इज अ मिलेट। अगर हमने मिलेट लिया हो उसमें कोई उसके वजह से हमारे कैप्सूल पे ये या इस कैप्सूल को लेने में कुछ भी हार्म नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप इसे मील के जस्ट बाद ना लेके मील से 1 आध घंटे बाद लेंगे तो ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो उसके 1 घंटे के अंदर हम पानी पीने से बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। इसका आयुर्वेदिक रीजन ये है कि उस समय जो शरीर की अग्नि होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा रीजन ये है कि साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स वो सॉरी एंजाइम्स होते हैं वो सेक्रीट हो रहे होते हैं उस टाइम, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए। तो उस टाइम में अगर हम कुछ और फॉरेन चीज या कुछ अलग चीज लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इफिशिएंसी पे, उनके काम पे फर्क पड़ सकता है। इट्स जस्ट दैट, बस यही रीजन है कि मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 1 से 1.5 घंटे बाद ले लें, तभी आप पानी पिए और तभी पानी के साथ आप ये कैप्सूल ले लें। और इसका और कोई रीजन नहीं, आप रागी लें, आप सिरेल लें, आप मिलेट लें, आप पल्सेस ले रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, उसका कैप्सूल को लेने से कुछ भी इफेक्ट नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बस ड्यूरेशन रखिए खाना खाने में और कैप्सूल को लेने में, इवन पानी को पीने में भी। इसमें अगर 1 घंटे का नहीं, एटलीस्ट 30 से 35 मिनट्स का ड्यूरेशन रखिए। दैट्स इट। यस मैम थैंक यू मैम ఓకే సార్. సార్ రవి సార్, यस దీంట్లో सर అంతరార్థం ఏంటంటే ఒక మెడిసిన్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా పనిచేయాలంటే ఇటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటూ తీసుకోకూడదు అనేది ఒకటి ఉంది. సార్ టిఫిన్ చేయగానే రాగి మాల్ట్ తోని తీసుకుంటున్నాను అంటున్నారు. సార్కు నేను చెప్పేది ఏంటంటే రాగి మాల్ట్ తీసుకున్న తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తీసుకోండి సార్, బెస్ట్ అలానే. ఇంకా రిజల్ట్. ఓకే సార్, అలానే. ఓకే, वन मोर थिंग Thank you, सर, रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। रागी का जो मेन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उसमें कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम कुछ और लेते हैं उस ड्यूरेशन के टाइम पे या कोई मेडिसिन लेते हैं तो शायद आपने ना सुना हो, बट न्यूट्रिएंट ड्रग रिएक्शन हो सकता है। सो डेफिनेटली हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उसका जो हम दवाएं ले रहे हैं या फिर कैप्सूल्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनके साथ रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कुछ भी हम खा रहे हो या दवा ले रहे हो उसमें एक ड्यूरेशन होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, एटलीस्ट फॉर 40 मिनट्स, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। కరెక్ట్ మేడం. సార్ यस मैम यस రవి సార్, Sir. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే సార్, यस सर ఆఫ్టర్ సో ఎవరైనా సరే ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కావచ్చండి, మీల్ ఫుడ్ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనకి గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ యొక్క క్యాప్సూల్ తీసుకుంటే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి. సో మేడం చెప్పినది అదే, అలాగే మన యొక్క శ్రీనివాస్ సార్ కూడా చెప్తున్నారండి.
సో ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మినిమం ఒక 30 to 35 minutes అనే గ్యాప్ ఇచ్చి మనము ఈ క్యాప్సూల్ తీసుకుంటే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి. ఎస్ లీడర్స్, ఉయ్యాల నరసింహ గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నేను ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ సార్. ఈ క్యాప్సూల్ ఫామ్ లో నింపి అమ్మేసుకోవాలి తప్ప దాన్ని విడదీయొద్దు. విడదీసి వాటర్ లో పోసినప్పుడు అది మింగడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. టాబ్లెట్ ఫామ్ అనేది మనకు మింగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి టాబ్లెట్ ఫామ్ పెడతారు. క్యాప్సూల్ అనేది మింగడానికి ఈజీగా ఉండదు కాబట్టి క్యాప్సూల్ ఫామ్ పెడతారు. కాబట్టి దాన్ని విడదీసి పోస్తే మాత్రం మింగలేదు. అట్లా పోయొద్దు, డైరెక్ట్ వేసుకోవాలి ఎప్పుడే కానీ. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఏదైనా సరే క్యాప్సూల్ అనేది డైరెక్ట్ వేసుకోవాలి, దాన్ని విడదీయొద్దు. ఎస్ సార్, లోపల డైజెస్ట్ అయిపోతుంది, కడుపులో పోయిన తర్వాత డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అది క్యాప్సూల్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అట్లా ప్రతి సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఏమైనా అడిగేది ఏమైనా ఉందా సార్? క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? వండర్ఫుల్, బాగా మేడం గారు చెప్తున్నారు, డైటీషియన్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. కానీ క్యాప్సూల్ ఫామ్ నే వాడాలి తప్ప దాన్ని విడదీసి వాడద్దు. పిల్లలకైనా సరే పెద్దలకి. పిల్లలకి అసలు సజెసబులే కాదు క్యాప్సూల్ అనేది, పిల్లలకి ఈనేయదు. ఎస్ సార్. 6 years ఎబో మాత్రమే చేయాలి. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో సార్ చెప్పేది అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అండి. క్యాప్సూల్ గానే తీసుకుంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారండి. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంతకుముందు సార్ అన్నాడు కదా, కట్ చేసి వాటర్ లో డైల్యూట్ చేయాలి, అట్లా చేయకూడదు కట్ చేసి. ఇది సార్ కూడా చెప్పింది. క్యాప్సూల్ రూపంలో తయారు చేస్తారు అంటేనే అది డైరెక్ట్ కడుపులో పోయిన తర్వాత విచ్చుకుంటుంది, కరిగిపోతుంది. ఆ కరిగిపోయేదాన్నే వాళ్ళు క్యాప్సూల్ రూపంలో పెడతారు. మనం దాంట్లో డైల్యూట్ చేసి కలతో మాత్రం తాగలేదు, అది నోరు మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుంది. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. డైరెక్ట్ గానే మీరు క్యాప్సూల్ గానే తీసుకోండి. సో దాన్ని విడదీసి మీరు వాటర్ లో పోసుకుని తీసుకుంటే అది కొంచెం మనకి తాగడానికి చాలా టేస్ట్ ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, తాగలేమని చెప్తున్నారండి. సో అందువల్ల డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్యాప్సూల్ ఫామ్ లో తీసుకోండి. అలాగే చైల్డ్స్ అయితే 6 years and above వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయండి. బిలో 6 years వాళ్ళకైతే డోంట్ సజెస్ట్ దిస్ ప్రోడక్ట్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ దెన్ జానకి నారాయణ గారు సార్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్, మనకి మంచి గుడ్ మార్నింగ్, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ అండి. అన్నగారు జయగేశ్వర్ గారు. అన్నగారు, ఇక్కడ ఈ విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉయ్యాల నరసింహ గారు కూడా కొంచెం జస్ట్ క్లారిటీగా ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా ఏంటని చెప్పంటే, ఒక చిన్న పిల్లలు అనే వాళ్ళకి మదర్ ఫీడ్ మిల్క్ ఆల్రెడీ ఫీడింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి క్యాప్సూల్ అనేది అవసరం రాదు కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి మినరల్స్ అంటే ఎటువంటి డైటేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్గా మదర్ ఫీడే సరిపోతుంది వాళ్ళకి. అంటే ఒక 4-5 years వరకు వాళ్ళకి ఏది కూడా అవసరం రాదు. అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అన్న, ఇందులో మనము ఎప్పుడైతే ఇది ఆయిల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం జనరల్ గా ఏదైనా ఆయిల్స్ వాటర్ లో పోసినప్పుడు పైన తేలుతుంది. జనరల్ గా చాలా మందికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఏదైనా ఆయిల్ ఫామ్ కి సంబంధించిన టాబ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు ఒక 1 hour నుంచి 2 hours వరకు ఆ స్మెల్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అని చెప్పానంటే, మన లోపల బాడీలో కూడా మనం మింగిన తర్వాత కూడా ఆయిల్ ఫామ్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్మెల్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంటుంది. ఎనీ ఆయిల్స్ వాటర్ లో కలిపినప్పుడు పైన ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వాటర్ అనేది కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకోకూడదు, కొంచెం జస్ట్ లిమిట్ గా తీసుకోవాలి. తర్వాత ఫుడ్ ఆఫ్టర్ అనేటువంటిది ఒక 1/2 hour అనేది కాదు, ఒక కనీసం ఒక 20 minutes 1/2 hour తర్వాత తీసుకుంటే మంచిది, బెటర్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మనకు బాడీకి సరిపోతుంది. ఇది ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటుంటాం కాబట్టి అది ఏంటంటే ఒక రకంగా దీన్ని ఆర్థిక శాస్త్ర ప్రకారంగా క్షీణోపాంత ప్రయోజన సిద్ధాంతం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము కనీసం ఫుడ్ కొంత డైజెషన్ అయ్యేంత సమయం ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే తీసుకుంటే బాగుంటుంది. అయితే టాబ్లెట్ ఫామ్ వేరు, ఇక్కడ క్యాప్సూల్స్ కూడా ఏంటంటే కొన్ని టాబ్లెట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, అంటే పౌడర్ ఫామ్ లో ఉంటుంటాయి, కొన్ని వచ్చేసి ఆయిల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. ఆయిల్ ఫామ్ లో ఉన్నది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విడదీయడానికి వీలు లేదు. ఇంతకుముందు అన్నగారు చెప్పినట్టు ఆ స్మెల్ రావటము, తర్వాత మింగలేకపోవటము, ఇబ్బందిగా ఉండడం, కటువుగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక 6 రకాల ఆయిల్ ఫామ్ ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది బాడీలోకి పోయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగానే డైల్యూట్ అవ్వాలి. ఇది సిస్టమ్ అన్న. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి ఈ టాబ్లెట్ అటువంటిది హైలీ టాబ్లెట్. నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు ఆహారం లైట్ గా తీసుకొని, ఎనీ ఆహారం లైట్ గా తీసుకొని తర్వాత ఇది తీసుకుంటే చాలా మంచిది. హెవీ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా తీసుకోవద్దు, చాలా సమయం వరకు తీసుకోకపోతే మంచిదన్న.
ఎస్ అన్న ఓకే ఎస్ అన్న వెరీ గుడ్ సజెషన్ అన్న. డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పిన విధంగా ఇది వాడితే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయన్న. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ 4, యూ 5 అన్న, ఇయర్స్ థ్యాంక్ యూ సో పిల్లలకి మచ్. ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 4, 5 పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే క్యాప్సూల్ ఫామ్ లో తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి తీసుకుంటే బాగుంటుంది. 6 ఇయర్స్ తర్వాత 10 ఇయర్స్ పిల్లలకు ఒక క్యాప్సూల్ ఇవ్వచ్చు. ఎస్ అన్న వెరీ గుడ్ అన్న, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో జానకి నారాయణ గారు చెప్పేది ఏంటంటే మనకి మెయిన్ గా ఎస్పెషల్లీ మనకి ఇది ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోకుండా మీడియం గా, అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా లైట్ ఎవరైనా చెప్పేది ఏంటంటే సో 100% మన స్టమక్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో సో 100% తినకూడదనే చెప్తారు. ఒక మహా అయితే ఒక 75% మనం ఫుడ్ తీసుకుని తర్వాత ఒక 25% అని ఎంటీగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఎవరికైనా సరే. అలా మనకి అప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఈ యొక్క క్యాప్సూల్ ఏదైతే తీసుకుంటే ఒక మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే చిన్నపిల్లలకి 6 ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకైతే సజెస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు అన్న గారు. అండ్ దెన్ మనకి 1 క్యాప్సూల్ చిన్నపిల్లలకైతే 1 క్యాప్సూల్ పర్ డే సరిపోతుందండి. అండ్ దెన్ అడల్ట్స్ అయితే 2 క్యాప్సూల్ తీసుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలు ఓకే అంటే అండి, 6 to 10 ఇయర్స్ మాత్రమే అన్న. ఎస్ అన్న 6 to 10 ఇయర్స్ లోపు మనకి 1 క్యాప్సూల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎస్ ఎస్ ఓకే. ఎస్ అన్న, అది థ్యాంక్ యూ సో కంపల్సరీ మచ్ అయితేనే అన్న. పిల్లలు వీక్ గా ఉంటే తప్ప ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ అన్న. ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. కుమార్ గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. కుమార్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చా అండి? ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగాల్సింది ఉంటే అడగవచ్చు. సార్ వినిపిస్తుందండి? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్, మాట్లాడండి సార్. మీరు ప్రొడక్ట్ కలౌంజీ అని చెప్పారు, అది ఎందులో ఉంటది అనేది ప్రొడక్ట్ కొంచెం డెమో చేయడానికి కొంచెం ట్రై చేయండి సార్. కొంచెం ఆ ఫోటో స్టిల్ కనిపించింది తప్ప ప్రొడక్ట్ ఏంటి అందులో మధ్య మధ్యలో కొంతమంది వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రొడక్ట్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తే బాగుంటుందని నా సలహా సార్. ఓకే సార్, డెఫినెట్ గా సార్ ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది కూడా మీకు షేర్ చేస్తాం సార్. ఆల్రెడీ మనం గ్రూప్స్ లో అటన్నిటిలో కూడా ఆ పిక్స్ కి సంబంధించి దానికి సంబంధించి కూడా షేర్ చేసాము. అంటే మీరు లైవ్ లో చూపించండి అని అంటున్నారు, అదేనా సార్? ఓకే సార్, డెఫినెట్ గా ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్స్ లో కూడా షేర్ చేస్తామండి. దాన్ని మీరు కూడా వాళ్ళకి చూపించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఐ థింక్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎవరో లేవు అనుకుంటున్నా అండి. ఓకే లీడర్స్, మనము ఈ సెషన్ ఎంతతో క్లోజ్ చేద్దామండి. సో ఎవరైనా ఇంకా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడొచ్చు అండి. ఈ సెషన్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే లేదన్నా ఏమైనా మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడచ్చు. జీవికే సార్ సార్ ఏమైనా మాట్లాడతారా సార్, లేదంటే క్లోజ్ చేద్దాం సెషన్? Okay, leaders, let us close the session. Once again, thank you, ma'am. Thank you for giving your presentation. So wonderful training you are giving. So thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Yes, ma'am. So, okay, leaders, thank you one and all. Let us close the session. See you at 8 o'clock. Thank you one and all.